जंगलात विभाग द्वारा लगाए पौधों पर स्थानीय लोगों ने चलाया ट्रैक्टर। जंगलात विभाग ने पुलिस में की शिकायत। मौके पर पहुंची पुलिस, वन विभाग कर रहा कार्रवाई। पठानकोट के साथ लगते गांव नारायणपुर हाड़ा उस समय गांव को एक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, जब गांव के कुछ लोगों की ओर से वन विभाग की ओर से अपनी बताई जा रही जमीन पर पौधे लगाए गए थे और बाद में उन पौधों को स्थानीय लोगों ने ट्रक चलाकर उखाड़ दिया, जिसके चलते वन विभाग ने इसकी शिकायत पुलिस में की और मौके पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इस बारे में जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जंगलात विभाग जिस जमीन को अपनी बता रहा है वह इस जमीन को पिछले कई सालों से अपने कब्जे में ले पत्र भी से आ रहे हैं, लेकिन जंगल विभाग इसे अपनी जमीन बता रहा है, जिसको चलते अब यह मामला कोर्ट में चला गया है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि अब कोर्ट जो फैसला करेगा वही मंजूर होगा। वही इस बारे में जब वन विभाग के डीएफओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह जमीन उनकी है, लेकिन स्थानीय लोगों की ओर से नाजायज तरीके से कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जो कोर्ट का फैसला होगा उसी आधार पर कार्रवाई होगी। वही इस बारे में जब पुलिस अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि मौके पर पुलिस पहुंची है और दोनों ओर के लोगों की ओर से जमीन पर अपना कब्जा बताया जा रहा है, जिसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है और 5 तारीख को कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करनी है, जिसको लेकर यह दोनों पार्टियां 5 तारीख तक इस जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं करेंगे और न ही कोई छेड़छाड़ की जाएगी, जिसको लेकर समझा दिया गया है। सर, नारायणपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ कहना सर? देखो, इसमें इन्होंने एक स्पेशल अपील डाली थी सुप्रीम हाई कोर्ट में, सीएम डाली थी, तो उसमें कोर्ट ने जो ऑर्डर किए थे, इनको कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि भी जो पेटिशनर हैं, जो रेस्पोंडेंट है, दे विल रिस्ट्रेन फ्रॉम द डिस्पोजिंग द पेटिशनर। बट इन्होंने इस तरीके से इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन लिया है कि भी हमारे जो लैंड जो पहले से हमारे नाम पे म्यूटेशन हो चुका है और इसमें हमने करीब 20 हेक्टर के आसपास में प्लांटेशन करवा भी चुके हैं पहले से ही, और इसके रिगार्डिंग हमने एडिशनल एफिडेविट भी कोर्ट में पहले डाला हुआ है कि भी हमारे लैंड नाम पे लैंड म्यूटेशन हो चुकी है और हम प्लांटेशन भी करवा चुके हैं। और जो इन्होंने जो इसका इंटरप्रिटेशन निकाला है कि भी हम प्लांटेशन को बर्बाद करके पूरे को ख़राब करके और इसमें बुआई करेंगे, तो ये जो चीज़ वो कर रहे हैं वो गलत है और एक हाई कोर्ट के ऑर्डर का मैं कहूँगा कि रेस्पेक्ट करते हुए एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन इन्होंने लिया है। हालांकि कोर्ट ने एक बिल्कुल भी इनको नहीं कहा कि आप जाके उस प्लांटेशन को ख़राब करो और उसके बाद में वहाँ पे बुआई करो। तो ठीक है, पुलिस भी यहाँ पे मौके पे टाइम पे पहुँच गई थी और भी आ गए थे, हालांकि कुछ उन्होंने नुकसान किया है यहाँ पे प्लांटेशन का, जो ट्रैक्टर वैक्टर चलाए हैं, लेकिन फाइनली ये कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि भी अभी जो मैटर्स सब जुडिश है कोर्ट में पेंडिंग है, तो कोर्ट के जो फर्दर ऑर्डर्स हैं नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में, तब तक वेट करेंगे, तब तक दोनों तरफ से कोई भी इस लैंड में नहीं आ जाएगा। ये जो फाइनली फैसला हुआ। सर, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ कि इन्होंने नुकसान पहुँचाया और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे बनते रूल हैं उन अनुसार कार्रवाई कराएंगे। ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ जंगलात विभाग ने कब्जा लिया सी, बूटे भी लगाए थे, अज उन्होंने ट्रैक्टर चलाया और अपना कब्जा शो किया है, की कहना? देखो, अज सानू जो इन्फॉर्मेशन मिली भी जंगलात की जमीन ते पिंड नारायणपुर के जोड़े किसान हैं उन्होंने फिर कब्जा करने की कोशिश की है। मौके पर डीएफओ साहब भी आए हैं, तहसीलदार साहब भी आए हैं, सारे कंसर्न महकमा जो मौके पर पहुँचा है। सो पिंड वालियां कोल एक हाई कोर्ट के ऑर्डर से वो अपने इस ऑर्डर नूं जिहड़ा वैलिड दस रहे सी, उहदे मुताबक कह रहे भी आपां ये साडे ही कब्जा है, आपां कदी डिसपोजैसी नहीं होए। सो जिहड़ा फॉरेस्ट महकमा वो गलत कह रहा, बयानबाजी कर रहा, तो कोर्ट के हुक्मां मुताबक असीं पोजैशन च ही हाँ। सो आपां सारे डिपार्टमेंट इत्थे इकट्ठे होके ते पिंड वाले किसान यूनीयनस आईयां सी। सो ये फैसला इन्होंने यूनैनिमसली लिया है कि 5 तरीक तक कोई भी बंदा उत्थे इंटरफेयर नहीं करेगा ज़मीन च, क्योंकि 5 तरीक नूं हाई कोर्ट च इसकी तरीक है। तरीक ते जो भी जज साहब अगे ऑर्डर करनगे उहदे मुताबक जिहड़ा इस जमीन ते जो भी पार्टी हक रखेगी उन्होंने जाएगी। और जिस तरह हल भी चलाया उन्होंने कहा कब्जा कर लिता है 25 तो 30 किले तकरीबन जमीन। देखो जी, इस गल का तो डिस्प्यूट है, कोर्ट उन्होंने मुताबक भी कोर्ट सानू कह रहा भी तुसीं पोजैशन चो, फॉरेस्ट महकमे ने ऑलरेडी पोजैशन लै लिया। सो दोनों चीज़ों के विच जिहड़ा स्टोरी जिहड़ी एम्बीगुअस हो गई, एक उत्थे भुलेखा पै गया या भुलेखा बन गया भी हुण की किया जाए। सो रेवन्यू महकमा इत्थे सी,
ਸੋ ਇੱਕ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਵੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਾ ਪੜੇ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਨੇ ਧਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ 27,550 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛਡਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਆ ਜੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ 100 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੋਬਲਸ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਦਸਤੂਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੈਂਤਰ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜਿਆ, ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਰੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 25 ਏਕੜ, 25 ਤੋਂ 28 ਏਕੜ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਵਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਣ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰੰਗਖੜ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੜਨ ਰਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੜਨ ਰਾਏਪੁਰ ਆਏ ਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 27,550 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1904 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਦਸਤੂਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ,
ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਦਸਤੂਰ ਇਹ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਾ ਬੀਜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਰਾ ਬੀਜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 'ਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਸਤੂਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ बहाल रखा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।